अज मुद्दा किसानी का चलता है, फिर मैं अंदर बोल के तुहाडे नाल PPS की भी गल और अंदर ही खोलूँ इन्हां दे पोतले। लास्ट 5 साल तो मैं कह रहा कि जो धरने लग रहे हैं, जो ये किसानी मूवमेंट है, ये सिम्पटम ने, इलाज नहीं है। जे किसानी कानून असी रद्द करा भी ले करांगे, रद्द हो जाएंगे। अज भी सुसाइड चल रहे हैं, तां भी ये गारंटी नहीं करता कि किसानी उठ खड़ूगी। तुसीं दस दो जो मैं कह रहा वो सही है कि नहीं। आमदन घट रही है साहब, आमदन घट रही है, कर्जा वध रहा, पानी डाउन हो रहा है। ते 20 साल तो चल रहे। Therefore I am saying कि protests and farm suicides are symptoms of the ongoing agriculture crisis। ये खतरे दियां घंटियां ने कि लोग विश्वास खो चुके हैं। मैं पूछना चाहना, और मैं गल पार्टियां तो उत्ते उठ के कर रहे हैं, पंजाब दी कर रहे हैं, मैं पूछना चाहना एग्रीकल्चर पॉलिसी स्टेट दी लास्ट 20 सालों तो यह जी केड़ी पॉलिसी आई है जिन्हें किसानी दी प्रोडक्टिविटी नूं वधाउण दी गल कीती होवे। एक दस पिछले 20 सालों एक दस दो जिहड़ी किसानी दी प्रोडक्टिविटी नूं वधाउंदी होवे, एक दस दो। कोई मार्केटिंग ट्रेडिंग फैसिलिटी ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਮ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ 100 ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2013 ਦਾ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट प्रकाश सिंह बादल लेके आया सी, हू बहू कापी है, इनू दोबारा रिपीट करने की लोड़ तो नहीं, सारा तुसीं सुन लिया, तुहानूं पता ही है। हुण इहदे च फलाने ने प्रोटेस्ट किया या नहीं किया, यह तो कोई इशू नहीं है। दी इशू इज वैदर यू बॉट इट। असीं उहनूं डीनोटिफाई कर रहे हैं, असीं उहनूं रद्द कर रहे हैं। तुहाडी नीयत इत्थों साफ साफ पता लगती है। और ये डिटो ना डिटो, बस इन्ना ही है कि जी सेंटर की सरकार है उन्होंने कैद नहीं रखी, इन्होंने कैद रखी, इन्होंने वो कैद रखी है किसान के लिए, समझो। बाकी सारा कुछ डिटो है। ये मैं सब तो इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहना, 108 फसलां 108 फसलां नोटिफाई की अलाउड फॉर सेल। वो एक तो MSP नहीं, जो बंदा अज कह रहा है भी मैं सारियां ते MSP दूँ, एक तो MSP नहीं, जिन्हां ते दोहां ते MSP सी भी, ਜਿਹੜੀਆਂ सरकारी खरीद ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, मतलब इट इज इस तो ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, फिर कैबिनेट च साइन किए, 3 थावां ते मुकरदे दिखाओ। सुखबीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, बड़ा बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, अज कहते किसानी कानून दे असीं ओह करांगे, तां ही इन्हां ने दित्ता। मैं मंशा की गल करना, अज असीं कहने कि 3 ब्लैक लॉ कदे इंप्लीमेंट नहीं होणगे। मैं अंदर भी कहा, लेकिन की पंजाब ने कदे सोचा कि जो असीं खाने असीं उगाने किते? मैनूं दस दो किसे ने पंजाब दे विच राइस ते जिहड़ी डिपेंडेंस है वो तो पासे होने की गल कीती है? कोई पॉलिसी लिआंदी है? कोई ऐसी फसल दी इंसेंटिव दित्ती है कि असीं राइस तो पासे हो जाइए? मैं कह रहा तुहानूं, क्योंकि यही पंजाब मॉडल दे विच पॉलिसी है किसानी नूं खड़ा करन दी। और इहदे विच कोई किसान वीर मेरे नाल बैठ जे
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ। Why any other crop was not incentivized? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਗੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਵੀ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ? ਨੇਮ ਵਨ, ਨੇਮ ਵਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਚੱਕ ਦਿਓ। 13,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ, 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਜਟ ਹੈ। 7,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, 4-4,500 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 11.5। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? 1,500 ਕਰੋੜ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 90-10 ਸਕੀਮ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋੜਤਾ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋੜਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਟਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ SYL ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SYL 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ SYL ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ। APMC ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। APMC ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਆ APMC ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊ? ਉਹ ਐਂ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਫੇਲਡ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥੋਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੇਬਰਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ। ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਰ। APMC ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਵੇ, ਅਮੂਲ ਦੇਖੋ, ਅਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆਪ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆਪ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਅੱਜ ਮਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਦਾਇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਦਿਓ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਹੁੱਲੜ ਮਚਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਧੂੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਪਿਆ, ਐਲਆਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਊ। ਲਿਖ ਲਓ, 10,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਆਊ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 35 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੇ ਕਮਾਓਗੇ, 15 ਤੇ ਕਮਾਓਗੇ। ਆਊ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 400 ਕਰੋੜ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 800 ਕਰੋੜ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਲੰਬੂ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, 10 ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 50 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ 40 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ, 170 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ। ਜੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਤਾ 1200 ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦਾ, 1200 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ, 900 ਰੁਪਏ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਗਲਤ ਫਿਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾਓ। 25,000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾਊ? ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, 1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ? ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 5 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 50 ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ? 2000 ਕਰੋੜ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਭਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। You have no surplus funds. You're headed the wrong way. ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਬਾਈ, ਚਾਹੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਦਿਓ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹੋਣ,
ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਅੱਜ 26 ਨੰਬਰ 18 ਨੰਬਰ 26 ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੜ ਗਏ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੌਣ ਝਾਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, अपॉर्चुनिटी है नहीं साहब, ਤੇ ਜੋ अपॉर्चुनिटी है नहीं ਤੇ ਕੀ ਕਰੂ ਕੋਈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੌਜਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਜਰੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਨਿਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੂਮ ਸੀ, ਲੂਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਸੇ ਬੇਸ ਨੂੰ। ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਠਾੜ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਊਂ, 800 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਹੋਊ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ, 1 ਲੱਖ ਜੌਬ ਦੀ, 25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾ। 15,000 ਕਰੋੜ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ 19,000 ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ 15,000। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਇੰਗ ਅਲਾਊਂਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰੈਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 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 हाँ बिल्कुल ले लेता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा यहाँ आने का एक्चुअली वाइट पेपर और बिजली भी साथ में था, पर चलो वो देयर आर नॉट। देखिए साहब, हम लोग डिबेट हो सकती है, डिसेंट हो सकती है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन यार कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, लोगों की कितनी आस है। अब तो तुमने मांगा, भाई भगवंत ने कहा, यहां आम आदमी पार्टी वालों ने कहा, इन्होंने कहा कि सेशन बुलाओ, हमने बुला लिया यार। फिर अगर सेशन बुलाया है यार, तुसी किसानी ते गल करो ना। इन्हां गल्लां नाल किद्दां पंजाब दा मसला कोई हल हुंदा यार? मतलब एक दूजे नाल तू मैं हाउस रोकता, ओ यार लोग देख रहे हैं, मैंने तो चंगा लगता है, लोग देख रहे हैं। मैं इसे करके कहना कि 4 दिन जदों पईयां ना ठोक के लोगों तो, पंजाब दियां तो, भी तुसीं करदे की हो, पब्लिक मनी नूं वेस्ट किदां करदे हो,
ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। 2013 ਦਾ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦਾ APMC ਐਕਟ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾੜਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਫਾੜਤੇ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ BSF ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਸ ਦਿਨ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। I have said what he is. I have said. ਓਕੇ ਫਿਰ No, I have told you. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ CAA ਆਇਆ, CAA NRC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸਾਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਜੁਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮੋਟਿਵ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਹੈ।